15분간에 걸쳐서 Top and Low Risk Patient, What We Know from RCT and Real World Registry라는 주제로 강의를 드리겠습니다. 먼저 STS 스코어의 definition하고 그 다음에 Low Risk TAVI의 Landmark RCT, 그 다음에 Korean Registry의 데이터, 그래서 이제 가이드라인이 바뀌고 있습니다. Low Risk 아주 simple 케이스, TAVI 3케이스 보여드리고 Low Surgical Risk Patient의 TAVI의 퓨처에 대해서 말씀드리겠습니다. STS 프로면 본뒷말이 The Society of Thoracic Surgeons Predicted Risk of Mortality입니다. 기원은 요 시기입니다. 한 15년 전이죠. 15년 전에 한 3,000명의 서전이 77만 건의 수술 환자를 배경으로 모텔리티를 프리딕션할 수 있는 스코어링 시스템을 만들었습니다. 포함된 variable은 patient profile이죠. age, gender, height, body mass index, comorbid condition, DM, hypertension, COPD 등등이 있고요. cardiac history도 있습니다. previous CABG, previous PCI, hemodynamic state, pulmonary hypertension 있느냐, ejection fraction 등등이 있고요. procedure, emergent condition인지, 다른 valve surgery 등등이 있고, tracheal valve surgery가 필요한지 등등입니다. 그래서 한 20년 전부터 이제 TAVI가 extreme surgical risk patient에서 시작이 됐죠. 그래서 high risk는 이제 15%입니다. 이게 8 내지 10%에서 이제 intermediate risk로 내려가고요. 3에서 4 하면은 low risk로 내려갑니다. 그래서 이런 랜드마크 RCT를 통해서 TAVI 인디케이션이 점점 퍼졌고 최근 3, 4년 사이에 low risk patient까지도 TAVI가 이루어졌는데 오늘 한 3가지 랜드마크 RCT를 간단히 리뷰해 보겠습니다. 그래서 요 랜드마크 트라이얼 때문에 low surgical risk patient에서도 TAVI가 이제 서지라고 동등하게 가이드라인에 등장하게 됐습니다. 노션 all comers는 당시 10년 전입니다. 10년 전에 당시 파격적이죠. 70세 이상 환자한테 TAVR, SAVR을 비교하겠다라는 취지였습니다. 그래서 한 280명을 TAVR하고 SAVR을 비교했는데 당시 STS 스코어 mean value가 3이었습니다. 파격적이었죠. 한 80%는 3 미만이었고 20%는 4 이상이었는데 composite outcome, all death, stroke, infarction이 차이가 없었어요. 2년 동안 해보니까 4% 미만의 low surgical risk는 TAVR 14, SAVR 16%였고 4 이상은 21, 27로 numerically 낮고 오히려 차이는 없었다. Immediate procedure 이후에 오는 complication, bleeding, shock, acute kidney injury는 TAVR가 확실히 유리합니다. AFib 발생도 유리하고요. pacemaker implantation이 불리합니다. 2년 동안 봤더니 차이가 AFib, TAVR가 22%, SAVR가 60%, 그다음 pacemaker는 40%, 4%로 극명하게 갈리죠. 이런 프로파일을 보였었습니다. 좋은 것은 이제 TAVI를 하게 되면 effective valve area가 항상 넓게 유지될 수 있다라는 거고, 이게 이제 valve deterioration과 관계가 있습니다. 두 번째 랜드마크 트라이얼 파트너 3 트라이얼인데요. 한 1,000명을 대상으로 사피안 3와 SAVR을 비교했고, 엔드포인트는 1 year composite total mortality, stroke, rehospitalization이었습니다. 당시 STS 스코어가 mean value가 2였습니다. low risk죠. 보면은 1년간 보니까 SAVR가 death, stroke, rehospitalization이 15%, TAVR가 8% 정도 되고 있습니다. 유의하게 차이가 납니다. death가 약간 차이 나죠. 초반에. 그래서 결국 SAVR가 1년에 2.5, TAVR가 1.0였고요. all stroke가 초반에 SAVR 이후에 많이 나옵니다. 그래서 최종 3대 1 정도로 차이가 났습니다. 그런데 이제 사피안 하면 valve area가 좁죠. 그래서 SAVR보다는 valve가 좁은 그런 단점은 있습니다. 하여튼 우월한 게 나왔죠. 에버렛 로우 리스크 트라이얼도 1,400명을 대상으로 에버렛하고 SAVR를 비교했고 엔드포인트는 1-2 year death and stroke였습니다. mean STS 스코어가 역시 2 정도 되었어요. 이때 사용한 밸브가 대부분은 에버렛 R이었습니다. 아주 미니멀하게 코어 밸브 31을 사용한 4%도 있고
프로가 한 22%인데 4분의 3이 에블루트 R로 쭉 이어졌습니다. All death or disabling stroke가 초반에 차이 납니다. 수술하고 나서는 2.5, 타비는 0.7이고 1년에 4대 2 정도로 차이가 나고 있습니다. 역시 marginally 이 타비가 좋은 걸로 보입니다. All death 초반에 좀 차이 나죠. 수술에 좀 많이 죽었는데 finally는 3%인데 2% 정도 됐고요. disabling stroke 수술에 조금 많이 생깁니다. 그래서 결국 2대 0.7 정도로 귀결됩니다. 역시 유의하게 타비가 유리합니다. Heart failure hospitalization도 타비 이후는 한 1년에 3%고 수술 후는 6% 정도로 유의합니다. 여기서는 self-expand valve라서 valve area가 타비가 유리합니다. 2.2 대 2.0을 쭉 유지가 되고 있습니다. 단 하나 단점은 aortic regurgitation, moderate grade aortic regurgitate 1year 보면은 한 4% 대 1% 정도로 regurgitation은 evolute R 시스템의 단점으로 되어 있습니다. 하여튼 그래도 evolute low risk도 전반적으로 수술보다는 타비가 나은 걸로 나왔습니다. 한국의 레지스트리는 어떤가를 보겠습니다. 이렇게 high risk하고 low intermediate risk를 보면은 역시 high risk patient가 POD가 많고요, CAD 많고, dialysis, AFib, prior stroke, DM이 많습니다. comorbid 컨디션이 많기 때문에 결국 all cause mortality가 증가하는 거죠. 연도를 보면 15년, 16년, 17년 등등 보면은 low, intermediate, high가 벌써 1대 1로 고착이 됐습니다. 이미 한국에서 5년 전부터 벌써 3분의 2를 intermediate low risk를 하고 있습니다. 나이로 보면 우리가 지금 제일 많이 하고 있는 게 이게 75세에서 80세인데 이게 이제 이슈고 이쪽 이제 이슈입니다. 지금 서전하고 컨플릭트가 70대인데 그 당시 벌써 하이 리스크는 30%밖에 안 됐습니다. 거의 70%가 low intermediate risk 환자를 대상으로 우리가 타비를 해오고 있었다라는 이야기입니다. 자, 하이 리스크는 하이 서지컬 리스크는 타비를 해도 된다. 네, low intermediate는 surgical risk가 낮기 때문에 타비를 할 필요가 없다라고 하는데 high risk는 타비를 해도 high risk입니다. 성적이 안 좋아요. surgical risk가 높다 했을 때 타비라면 안전한가? 아닙니다. 타비도 역시 high risk입니다. low risk surgically 타비 low risk입니다. 보시면은 이 low, intermediate, high 보면은 타비를 했을 때 surgical risk가 high면 타비 리스크도 high다라는 거죠. 서지컬 리스크가 높다 해서 타비를 하는 게 아니고 서지컬 리스크에 비례해서 타비 리스크도 똑같이 병행해서 올라간다라는 이야기입니다. 자, 올 코스 데스가 훨씬 높고요. CV 데스는 별로 높지 않은 것은 이 하이 리스크와 코모비드 컨디션이 나쁘기 때문에 올 데스가 많아진다라는 겁니다. 보면 올 데스가 하이 리스크가 좀 높죠. 로우 리스크. 카디악 데스는 비교적으로 적습니다. 자, 그래서 타비의 파라다임이 바뀌었죠. 서지컬 리스크 이제 그만 논하자. 아무 의미 없다. 이제는 에이지로 넘어가자라는 겁니다. 그래서 지금 로우 리스크에도 이미 타비가 조금 더 우월한 데이터가 다 나왔고, 그래서 테크니컬리 이제 조금 문제가 되는 게 바이커스피드하고 밸브인데 테크니컬 이볼루션도 상당히 되어가지고 이것도 지금 일상적으로 하고 있습니다. 남아있는 이슈는 젊은 친구한테 타비를 할 거냐 말 거냐 이슈인데 그렇기 때문에 저희들이 이 퍼펙트한 리설트를 추구해야 된다라는 겁니다. 최근 3, 4년 동안에 랜드마크 트라이를 넣으면서 FDA에서 재작년에 타비 인디케이션을 확충을 시켰습니다. 로우 서지컬 리스크에서도 할 수 있다. 그래서 작년에 아메리칸 가이드라인이 바뀌었어요. 1A 리커멘데이션입니다. 나이 65세 미만이면은 서지를 하자. expectation 20년 이상 되는 환자. 65에서 80은 타비나 사비나 똑같이 consider 하라. 80세 이상은 타비를 하라. 미국이 굉장히 챌린징하죠. 65세란 디지트가 나왔어요. 한 8년 전에 유럽에서 75세란 디지트가 아무 의미 없이, 에비던스 없이 나왔는데 지금 미국에서 65까지 지금 제시를 하고 있습니다. 충격적이죠. 한국의 서전한테는 굉장히 충격적인 이야기입니다.
자, 로우 서지컬 리스크 페이션트를 얼마나 쉽게 타비를 하느냐 세 가지 케이스를 말씀드리겠습니다. 77세 여자 환자, 카디오메갈리 있고 AFib가 있고요. 메디케이션 하고 있고 글로벌 하이포카이네지아의 CVAS고 프로미널 하이퍼텐션이 있습니다. 베라빌이 0.5고요. 민그레딘트 50토르입니다. 페리퍼럴 코로나리 아터리 디지가 약간 있고요. 그다음 리스크가 2.5%밖에 안 돼요. 그래서 저희들은 이렇게 치료 방침 인자를 정해서 쭉 하고 있습니다. 77세이기 때문에 2.5라도 환자가 원하니까 해주겠다. 크론 리버 디지는 있다는 거죠. 좋습니다. 뭐 로리스크고 나이가 젊으니까 일리오페모럴 아터리 다 좋고요. 애놀러스 LVOT 칼슘도 없고 밸브 칼시피케이션도 미니멀. 코로나리 사이너스 파스페스티 정션 아무 문제 없고요. 페리퍼럴 아터리 괜찮고 그래서 뭐 에볼루트를 하죠. Conventional tricuspid view, 그다음 최근에 도입된 overlap view입니다. 카테터가 이쪽 뷰는 오른쪽에 있고 이쪽 뷰는 왼쪽에 있습니다. cusp overlap view를 왜 하느냐? 뭐 여러 가지 이유가 있습니다만 traditional view를 해서 이제 블루닝을 할 수도 있죠. 이렇게 프리블루닝 하는데 이 뷰에서는 밸브를 넣으면은 이 cuspy plane하고 디스탈 마크의 링 플레인이 어긋납니다. 그래서 항상 링을 싱글 라인으로 만들기 위해서 항상 우리가 어저스팅을 해줘야 돼요. 그러다 보니까 트라이크스프가 플레인이 어긋나는 거죠. 그래서 커스프 오버랩 비유를 하게 되면은 트라이크스피 플레인하고 링 마크의 플레인이 딱 일치해서 어저스팅 할 필요 없이 바로 거기서 임플란테이션이 가능합니다. 그래서 정확하게 넣을 수 있는 거죠. 그게 cusp overlap view의 number one beauty입니다. 보면 further adjust 안 하고 그냥 바로 distal 마크가 싱글 플레인으로 보이게 되죠. 그래서 앵글을 바꿀 필요가 없기 때문에 훨씬 정확하게 링 마크의 플레인하고 트라이크스피드 플레인이 일치하게 우리가 볼 수 있다는 거죠. 그래서 하고 이때 이제 좀 내려갈 수 있겠죠. 잘 당기고 와이어를 충분히 밀어 넣어서 다이브 인 하지 않도록 막아주면서 이 정도 됐다. 그러면 뭐 괜찮다 하고 릴리스하고 끝내는 거죠. 뭐 이렇게 해서 이 로스지컬 리스크는 탑이도 굉장히 리스크가 적고 결과가 좋습니다. 뭐 아무 칼슘도 없고 멀쩡하니까요. 민그레단트가 많이 줄었고 페리메트 와이즈하게 오버사이즈 인덱스 20%이기 때문에 아주 적당합니다. 뉴 AR 인덱스가 거의 4.7로 아주 좋아요. 뭐 아무 문제 없습니다. RBBB가 나오지 않죠. LBBB가. 그다음에 one month follow-up 에코도 좋고요. 두 번째 75세 남자예요. 괜찮습니다. 카디오메갈리 외에는 다 괜찮아요. 메디케이션 하고 있고 월모션도 좋고요. 그러다 보니까 프레셔 그런트 굉장히 높죠. 밸브 아래 좁은데 프레셔 그런트 높다. 그러면 이건 탑 이후에 프로그노시스가 굉장히 좋다라는 의미입니다. 프레셔 그런트 낮으면은 LV 디스펑션을 시사하고 탑이 전후로 굉장히 위험하다라고 생각하시면 됩니다. 프레셔 그런트 높을수록 기능이 좋은 환자다. 리스크가 1.1%밖에 안 돼요. 그냥 환자가 원하니까 75세니까 하는 거죠. 아ortic calcification 좀 있습니다. annulus LVOT 깨끗하고요. valve calcification moderate degree balanced 상태고요. coronary height, SD junction 문제 없습니다. 그래서 뭐 이 경우는 사피안 넣는 거죠. 쭉 넣고 뭐 중요한 것은 되도록이면 이 와이어가 플로로스코피 플레인에서 벗어나지 않도록 하는 게 중요합니다. 뭐 0.7 제곱센티미터밖에 안 되니까 뭐 프리블루닝 할 필요도 없고 간단하게 들어가죠. 그리고 푸싱 카테터를 빼고 래피드 페이싱하고 이 경우는 한 10% 오버사이징을 구현하기 위해서 3cc 언더필을 했습니다. 그렇게 하고 뭐 거의 안 세죠. 로 리스크니까 AV apparatus가 굉장히 좋으니까 아무 문제가 안 됩니다. 그래서 12.6% 오버사이징이 깨끗하다는 거죠. AR 인덱스, 뉴 인덱스 4.4까지 굉장히 높습니다.
LBBB가 약간 생길뚱말뚱하고요. 1 month function 좋습니다. 세 번째 케이스 80세 female입니다. 카디오메갈리 있지만은 다른 파트는 다 멀쩡합니다. LV 펑션도 좋고요. 밸브열 0.6, 프레셔그랜드 48 토르 정도 되고요. 코로나티 마일드한 리전이 조금 있습니다. 리스크 2.3%밖에 안 돼요. 80세. 이쪽에 abdominal aorta하고 aortic arch calcification 좀 있지만 annulus, LVOT 말짱하고 valve calcification moderate balanced 아무 문제가 안 됩니다. coronary height, SD junction 약간 있지만 크고요, 높고요, 관계없고 이 경우는 로터스 엣지를 넣었던 케이스입니다. 그래서 post distal 엣지를 annulus 언저리에 맞추고 unsheathing을 하게 되면은 이렇게 되죠. 그래서 distal post가 조금씩 올라가면서 final destiny는 사이너스 발사바의 mid portion입니다. 이렇게 되면 이제 locking 프로세스 들어가죠. 그래서 레이오버가 쭉 밀어 넣어가지고 라인을 맞춰주고 쭉 풀면은 컬러가 버클 포스트를 향하게 됩니다. 이렇게 그러면서 이렇게 럭킹이 되죠. 그러면 이제 릴리스에 들어갑니다. sheathing aid를 다 빼고요. 천천히 빼면은 여기에 분리가 되죠. 이때 final position distal post가 sinus valve mid portion에 있으면은 거의 1mm ventricular depth가 됩니다. 그래서 아무 문제가 없이 LBBB 전혀 없이 깨끗하게 마무리가 되는 거죠. 이렇게. 뷰티는 리거시테이션이 전혀 없습니다. 진짜 이 서저리하고 똑같이 깨끗하게 그게 뷰티인데 워낙 임플란테이션 테크닉가 복잡해가지고 결국 시장에서 출시를 하게 됐습니다. 서전들이 싫어하니까요. 아무 문제 없고요. 이런 식으로 해가지고 우리가 서지컬 리스크가 낮으면은 낮은 대로 탈비도 쉽게 할 수 있고 높은 대로 고생하면서 하는 거죠. 결국은 익스펜션이 돼가지고 이렇게 됐습니다. 그래서 이제는 탈비를 고려할 때 서지컬 리스크 스코어링은 전혀 할 필요가 없고 단지 이게 필요한 이유는 하이 리스크는 탈비라도 하이 리스크고 로우 리스크는 탈비를 눈 감고도 할 수 있다. 그래서 시술하기 전에 얼마나 긴장할 것이냐 그런 측면에서 서지컬 리스크를 한번 고려해보라 라는 거지 서지컬 리스크의 고제에 따라서 탈비를 하고 말고 하는 시대가 아니다 라는 거죠. 남은 이슈는 뭐냐 후속타가 이야기를 해주실 겁니다만은 65세 언제까지 할 거냐 바이크 스피드, 코로나리 액세스는 어떻게 할 거면 듀라빌리티, concomitant orthopathy, mitral valve disease, CAD 그 다음에 타비의 efficacy and side effect 등등은 향후 이야기를 해주시겠습니다. 감사합니다.